ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। परम सत्कारयोग नगर मूलेपुर की साध संगत जी निमृत सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत पहला तो माफ़ी मंगते हैं आप जी तो जिहड़ा टाइम तो वांझे हो गए। धन्नवादी हैं आप जी ने उरे मिलन का यतन किया, आए हो। साध संगत जी जिहड़ा अपने सामने चोण आया उहदे विच आपां देखदे हैं एक पासों सेंटर दीयां पार्टियां दा उरे एक पूरी कोशिश बनी हुई है कि असीं अपने पंजाब दे विच आके आप जी दीयां वोटां खट लईए, पर दूजे पासे कोई अपने सूबे दीयां गल्लां अपने इत्थे पंजाब दे हक दे उत्ते पहरा देण नूं तैयार नहीं हो रहा। दिन पर दिन सेंटर दा साडे उत्ते वजन पई जांदा है और साडी गल पिछे हो जाती है। असीं अज तुहाडे नाल यही विचार करन आए हैं कि जिहड़ा आह सेंटरवादी सोच वध रही है इहदे विच सर सिमरनजीत सिंह मान एक बिल्कुल दृढ़ता दे नाल और इतिहास दे विच पूरे उन्होंने खड़ के इहदे बरखिलाफ स्टैंड लिता है। साध संगत जी जिथे जिथे भी कदी सेंटर ने साडे हक हकूक खोण की कोशिश की है, सर सिमरनजीत सिंह मान ने उत्थे कदी अपना इस्तीफा दिता, जेलां हंडाइयां, तसीहे तशद्दद हंडाए और जद उन्होंने मौका मिले आज़ाद होण ते वो कर सकते सीगे समझौते सेंटर नाल, पर जद उन्होंने लालचां दित्तियां सीएम दियां, होम मिनिस्टर दियां, सर सिमरनजीत सिंह मान ने वो गल नूं ठोकर मार के अपने पंजाब की गल कीती, जिहड़ा उस समय दे विच उन्हां दे आज़ाद होण ते डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट साडे उत्ते लागू सी, जो साडे हक हकूक खोंदा सी, उहदे बरखिलाफ स्टैंड लेके उन्होंने थां थां जाके अपने स्टैंप पेपरां दे उत्ते ह्यूमन राइट्स का काम किया। और साध संगत जी उस तो उपरंत जिथे उन्होंने कोशिश की कि जिवें इस मोर्चे दे विच किसानी मोर्चे च सारे इकट्ठे होके अपने हक दे उत्ते दिल्ली दे धौण ते उन्होंने जाके खड़ गए सीगे कि असीं भी उसी तरह इदां इकट्ठे होके आ काम करिए। अकाल तख्त साहब ते सारिआं नूं इकट्ठा कीता, उत्थे अमृतसर ऐलाननामा जो कि साडे हक हकूक वधाउण दे वास्ते आनंदपुर साहब दे मते वांग काम करदा सी, ਉਹ लागू किया, जिहदे विच गुरचरण सिंह जी टौड़ा, जिहदे विच जगदेव सिंह तलवंडी, जिस विच साडे इत्थे अमरिंदर सिंह, रविंदर सिंह, सुरजीत सिंह बरनाला हरेक ने जाके सौहां चुकियां। पर जिदन बादल ने जाके उत्थे मोगे च रैली करके बयान किया कि असीं आनंदपुर साहब का मता रद्द करते हैं, सेंटर ने उन्होंने थापड़ी देती, उहदियां सरकारां बनन ते समा आ गया, सारे अकाल तख्त साहब दे सौहां चक्कियां भुल के बादल च शमूलियत कर गए। साध संगत जी पर प्रधान साहब ने उदों तो लैके अज तक अपने हकां ते पहरा दिता है, चाहे वह संगरूर तो MP बने। तुसीं जाके उन्हां दियां YouTube ते वीडियो देखो, उन्होंने कल्ले कल्ले पंजाब दी मंग साडे रिपेरियन कानून राही साडे पाणियां दी, साडे उत्थे जाके जिहड़े भी पंजाबी बोलते इलाके सी, चंडीगढ़ लेना सी, हरेक गल दे उत्ते उन्होंने पहरा दिता। ये भी गल नहीं हैगी कि सिर्फ ते सिर्फ अपने कौम की गल कीती, जिथे वधीकी होए चाहे मुसलमानां नाल होए, चाहे उत्थे बाबरी मस्जिद ढह ढेरी कीता होए, उत्थे भी साडे जथे जाके ਉਹਦੇ बरखिलाफ खड़े हैगे हैं। साध संगत जी अज हिजाब दे उत्ते जिहड़ा इन्हां ने बिल्कुल रोक लाने दी यतन कीता है, आ इलैक्शन च ये मुसलमानां दे बरखिलाफ कुछ ना कुछ करदे हैं। साडी पार्टी इहदी निखेधी करदी है
ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार ईमान सिंह मान दा ਸਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आओ गुरु साहब की बख्शी हुई संगत जी फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बई बह जाने आप पहला बैठ जाइए सारे। इधर भी बई आ जाओ, आप जेडे पिंड दे बंदे आ तो एटलीस्ट बैठन। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਖੇਡ ਜੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ। ਖਤਾ ਅਸੀਂ हाँ जी, आ जाओ बैठ जाओ जी। या तो चलो ठीक है, कोई नहीं, तुसीं उत्थे भी आशीर्वाद उत्थों खड़े ही दे दो, वही बहुत आ। गल ये आ भी असीं 75 सालां तो इक्को थां ते खड़े हैं और दिन ब दिन निघार आया 75 सालां चों साडे च। इदों पहलां पिंडां दी जिहड़ी एक नुहार सी, पिंडां दा जो एक रौह रीत सी, रिवाज सी, वो वखरे हुंदे सी। हुण दिन ब दिन पिंडां ते शहरां दे जो इलाके आ उहदे च कोई फर्क जिहा रहिंदा नज़र नहीं आ रहा। और ये कोई बाहली चंगी गल नहीं है। इहनूं ये नहीं कहंदे भी असीं विकास वल जा रहे हैं, विकास वल नहीं जा रहे, निघार आ रहा। क्योंकि थोड़ियां लोड़ां नूं वधा के थोड़ी जिंदगी ते जिहदा असर पैंदा उहदा हर घर च, हर पिंड च असीं कर्जे थल्ले डुबे होए आ। उस तों बाद नवीं कोई पॉलिसी आउंदी आ, वो पॉलिसी सानूं होर कर्जे दे अधीन कर जांदी है। एक सिलसिला ये चल पिया भी असीं आपदी माड़ी मोटी जिहड़ी जमीन आ उहनूं वेच के केरां आपदे मुंडे नूं बाहर भेज दईए ते फिर हो सकदा कुछ दिन साडे सुधर जाण। अज तक भी जिहड़ा घर खेती ते निर्भर आ वो घर कच्चा, वो पक्का नहीं होया। हो सकदा इधरले पिंडां दा फर्क होवे क्योंकि माड़ी मोटी नौकरी करदे होण या कोई बाहर होवे, पर ओवरऑल जे आपां पंजाब दी गल करिए तां साडे तो साडे पिंड खुरदे जा रहे आ। जे पिंड हत्थां चों खुर गए फिर साडी जिहड़ी विरसे दी सांझ आ या साडी आपदी कोई पछाण आ, वो नहीं साडे हत्थ रहनी। पिंडां 'च ही सभ्याचारक होंद नूं
ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਮਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ MLA ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਖੋਲੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੁਰੇ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਮਾਰ ਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? FCI ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ FCI ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮੰਡੀ ਤਾਂ FCI ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ 47 ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 90-95% ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ 1966 ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੇ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕੌਣ ਸਾਡਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹ ਬਣਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਖਾਤਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ ਗੱਲ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਥਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗ 'ਚ ਹਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਖਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇਤਾ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਗੂੰਜੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੂੰਜੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੂੰਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਗਏ, ਬਾਹਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਘਰ ਰਹਿਣੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਛੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਕੁਰਸੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਐਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਟਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਾਡਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰੂ। ਲੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਲਾਈ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ।
ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਧੱਕਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਸ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਦਾਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नहीं कोई चक्कर नहीं। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਰਾਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ।